जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहरा स्टोरी और पोएट्री चैनल को आपण मान को स्वागत। आमे आज फकीरमोहन सेनापति गल्प स्वल्पर द्वितीय भागर गोटे कहानी शुणा जहाँकि सत्य घटना उपरे आधारित। कहानीटी है बालेश्वरी राहाजनी। तेबे आसंतु शुणिबा कहानी बालेश्वरी राहाजनी। रेल तो कालिका कथा। कलिकता ठारू पुरी पर्यंत जो उपयुक्त बहुल शंख विशिष्ट समतल परिष्कृत सड़क दाण्ड विस्तृत अच्छी पूर्व काल से चिन्ह सुद्धा विद्यमान नथिला। से समय बंगदेशीय बा उत्तर पश्चिमांचलस्थ जगन्नाथ दर्शनार्थी यात्री माने भुजंग गतिविद कुटिल स्वापद संकुल अरण्यमय बंधुर कदाचित प्रांतर मध्यगत अप्रस्तुत संकीर्ण मार्गरे गतायत करुथिले। वर्षा काल असंख्य नदीनाल जलबहुलता प्रयुक्त उक्त मार्गमान जनशून्य अवस्था पड़ी थाए। चैतन्यदेव समय नवद्वीपवासी यात्री मानू पुरी रे उपस्थित होगा सकाशे 3 मास काल लगुथिला। वर्तमान अष्टप्रहरु अधिक नुहे। ईस्ट इंडिया कंपनी कलिकतावासी राजा सुखमय ठारू केते लक्ष टंका ऋण ग्रहण करथिले। कंपनी ऋण परिशोध करने को राजा महोदय ताहा ग्रहण न करी कलिकता ठारू श्रीक्षेत्र धाम पर्यंत गोटे मार्ग प्रस्तुत करने सकाशे कंपनी हस्तर ताहा प्रत्यर्पण कले। सेही टंका बलरे वर्तमान सड़क निर्माणर सूत्रपात होइथिला। सड़क उपरे अनेक प्रस्तरमय सेतु निर्मित होइथिला। कालक्रमे सरकार बहादुर सेही समस्त सेतु भग्न करी ताहा परिवर्तन रे बृहदाकार इष्टकमय सेतु निर्माण कर देइछन्ति। वर्तमान मध्य अनेक स्थान रे पुरातन क्षुद्र क्षुद्र सेतु विद्यमान अछि। सोर निकटवर्ती कांसबांश क्षुद्र नदी उपरे निर्मित बृहदाकार सेतुर प्रस्तरांश सुखमयी अटे। कलिकता ठारू पुरी पर्यंत नवनिर्मित मार्ग पार्श्वरे प्रत्येक 10 क्रोश अंतर इष्टकमय खिलाणयुक्त प्राय 400 लोकों बासोपयोगी 2 साहला पांथनिवास बा धर्मशाला निर्मित होइतिला। उक्त धर्मशाला निकटरे 2 गोटी करी सुगभीर कूओ मध्य खोला जाइतिला। कालक्रम से समस्त पांथनिवास जीर्ण और अनावश्यक बोध हेबारु सरकार बहादुर से समस्त भग्न करी इष्टक राशि सड़क पकाई देइछन्ति। भद्रक बस्ता ब्राह्मणीकूल और कटक रे सही समस्त धर्मशाला अद्यावधि विद्यमान अच्छी। रास्ता प्रस्तुत केतक परिमाण रे पांथनिवासर अभाव मध्य दूरीभूत हैला। मात्र यात्री मानकर खाद्यादि संग्रह करिवार उपाय नाही। जॉन बिचर नामक जड़े साहेब सरकार बहादुर ठारू केतक भूमि निष्कर रूपे ग्रहण करी बालेश्वर रे बिचरगंज बस्तारे मोलिंदा बालगाँ मार्कणा टांगी कटक प्रभृति स्थान रे सरई घर निर्माण कले और दुकान बसईदेले। सुखमयी धर्मशाला रे सर्वजातीय लोक बास करुथिबारु हिंदू धर्मावलंबी तीर्थयात्री माने से स्थान रे पाकादी करने को असम्मत होई बिचर साहेब सरई घरे बास करने को लगिले। स्थानीय लोक माने मध्य आवश्यक स्थान मानकरे चट्टीघर निर्माण और दुकान बसाई समस्त अभाव दूर कले। रेलमार्ग फिटिबारु से समस्त चट्टीघर उठीगलाणी। जॉन बिचर साहेब सरकार बहादुर ठारू जो निष्कर भूमि ग्रहण करथिले ताहा बिलातवासी उत्तराधिकारी ठारू सेथिर सत्वाधिकार क्रय करी भद्रज निवासी बाबू वज्रगुप्त भोग दखल करुछन्ति। पांथ मानकर समस्त अभाव दूर हैला। स्वापद जंतु मानक हस्तरू अनेक परिमाण रे रक्षा पाइले। मात्र नरराक्षस डकायत मानक अत्याचार सेमानंकु दीर्घकाल पर्यंत भोग करिवाकु होइथिला। मेदिनीपुर ठारू भद्रक पर्यंत राजमार्ग डकायत मानकर लीलाक्षेत्र मार्गर पश्चिम दिग निबिड़ जंगलमय थिबारु सेमाने मानव नेत्रांतराल जंगल मध्य खटी स्थापन करी आपणार नृशंस नारकीय व्यवसाय सुचारू रूपे चलैबाकू क्षम होइथिले। सरकार बहादुर दीर्घकाल पर्यंत विशेष चेष्टा करी मध्य सेमानकू शासन करिबाकू समर्थ होई नथिले। डकायत मानकर गोटे प्रधान घाटी थिला नारायणगढ़। उक्त गढ़र बाउंश बण मध्य शत शत
निर्दोष महाप्राणींकर मस्तक विलुंठित होइथिबार आम्भेमाने शत सहस्र थर शुणिअछु। 40 वर्ष पूर्वे लेखक गो सकटरे कलिकता गमनागमन समय सकट चालक और अन्यान्य पथिक मानकर आंगुली निर्देश करी उक्त भयंकर स्थान मान निर्देश कराई देउथांती। देश मध्य गोटे चलित कथा बहु काल पर्यंत शुणा जाउथिला। हलदी मखामखी नारायणगढ़ पार हेले कुटुंब देखा देखी। पूर्वे नितांत पक्षे यात्री माने नारायणगढ़ सीमा मध्य सूर्यास्त उतारे दलबद्ध न होई गतायत करू नथिले। अजणा यात्री मानकर रक्षा नथिला। पूर्वे अवस्थापन्न यात्री माने गो सकटरे यातायात करुथिले। भाग्यवंत लोक मानक सकाशे पालिंकी डाकर व्यवस्था थिला। कटक पद्मपुर प्रभृति अंचलर सहस्र सहस्र गो सकट यात्री तथा वाणिज्य द्रव्य बहन रे नियुक्त थिले। रेल और स्टीमर प्रभाव हतभाग्य मानक दाना पानी उठी जाइछि। ईश्वरंकर पवित्र राज्य रे पापी दलर पतन अनिवार्य। डकायत माने खूब सतर्कता सहित व्यवसाय चलाई आसुथिले मध्य एते दिन उत्तारे सेमानकर विनाशर कारण उपस्थित हैला। बालेश्वर जिलार असिस्टेंट मजिस्ट्रेट मिस्टर रेम्पिनी साहेब पालिंकी डाकरे बालेश्वर कलिकता जाउथिले। बस्ता और हलदीपट चट्टी मध्यवर्ती स्थान रे डकायत पड़ी ताहांक पालिंकी लुटि नेले। डकायत माने भारत पक्षे इंग्रेजों ऊपर डकायती करती नहीं। सेमाने जानती देशीय राजा महाराजा को हत्या कले काले रक्षा पाई परिवे, मात्र पवित्र श्वेतचर्म स्पर्श कले रक्षा नहीं। डकायत माने भ्रमरे पड़ी रेम्पिनी साहेब पालिंकी लुंठन करथिले। सेही समय रे बालेश्वर रे जड़े तैलंग महाजन थिले। नाम नारिकेली मेली जोगैया। से जड़े सामान्य अवस्थार लोक। प्रथमे लवणर कंट्राक्टरी करी विपुल अर्थ उपार्जन करथिले। जोगैया बाबूंकर डाक बसिथिबार डकायत माने संधान पाइथिले। दैवगत्या ताहांकर जीवा रहित हेबारु सेही डाकरे रेम्पिनी साहेब कलिकता जाउथिले। साहेब उपरे डकैती तुच्छ कथा नुहे। हाकिम महल रे चहल पड़ीगला। पुलिस दल जाई बस्ता थाना इलाकाटा ओलट पालट करी पकेइले। केते बण जंगल खोजागला। सरकारी खर्च रे केते पोखरी पानी बुहागला। केते निर्दोष लोक टणा घोषरा पड़िले। काहीं रे किछि हैला नाही। डकायत गुड़ाक जेमंत आकाशरू आसिथिले, माल गुड़ाक पवन रे मिसी जाइछि। एही डकैती तदंत रहित हेबा मात्रेके उपरजुपरी आहुरी 3-4टा डकैती होइगला। बालेश्वर निवासी जमीदार बाबू मदन मोहन दासंकर बस्ता थाना इलाकारे खंडे तालुक अछि। नाटबंदी खजना असुल होई कचेरी घरे प्राय 12 टंका जमा थिला। डकैत पड़ी घेनीगले। सेही समय रे जो समस्त डकैती होइथिला गोटिए डकैती उल्लेखयोग्य। बस्ता थानाटारू प्राय 4 कोश दूर चारिगाँ नामक ग्राम रे जड़े संगति संपन्न लोकर बास नाम बान भूया। डकायत दल यह घरे भयंकर अत्याचार करथिले। ताहार 2 स्त्री गोटे स्त्री पूर्णगर्भा। निष्ठुर डकायत मानकर दारुण प्रहार रे ताहार गर्भपात एवं 4 दिन उत्तारे जीवनपात होइथिला। द्वितीय स्त्री पलायन द्वारा आत्मरक्षा कला। बान भूया को डकायत माने अनेक प्रहार करी ताहार बेक मोड़ी दे जाइथिले। ताहार मुख पृष्ठ दिग को बुली जाइथिला। बान भूया मध्य डकायत मानक सहजरे छाड़ी नहीं। 2-3 जन को अस्त्राघात और जड़े डकायत को हत्या करथिला। संगी डकायत माने हत डकायतर शव घेनी पलाई जाइथिले। अल्प दिन पूर्वे पुरातन पुलिस उठी जाई नूतन बेंगल पुलिस स्थापित होईछि। बालेश्वर जिलार प्रथम पुलिस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेडेंट मिस्टर सटल ओयार्थ साहेब प्राणपणे यत्न करी मध्य बस्ता इलाकारु फेरी आसिले एवं डकायत दल आविष्कार निमंते इन्स्पेक्टर बाबू राजकिशोर चौधरी को नियुक्त कले। चौधरी महाशय पुलिस इलाकार जड़े सुयोग्य कर्मचारी बोली तांकर ख्याति थिला। राजघाट थाना मुंशी बाबू दिगंबर दास, जलेश्वर थाना मुंशी बाबू किणाराम प्रधान तांको साहाय्य करिया को गले। उपरिस्थ हाकिमों आदेश अनुसार बाबू राजकिशोर चौधरी पुलिस दलबल सहित उक्त डकायती उकुस्थान 4 गाँव में बास करने को लगिले। बहुदिन पर्यंत वृथा परिश्रम करी अकृत कार्यता विषय रिपोर्ट करिवारु सुपरिटेडेंट साहेब तांको उत्साह दे लिखिले, तुम्भर अनुसंधान प्रणाली संतोषजनक। जेपर्यंत डकायत दल धरा जाई नाहंती से पर्यंत तुमे 4 गाँ त्याग करिबो नाही। यह ही इंग्रेज चरित्रर विशेषत्व। एथि सकाशे आम्भे माने जित और इंग्रेज जाति जेता।
କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହତୋଦ୍ୟମ ଓ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ୁ। ମାତ୍ର ଇଂରେଜ ଜାତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ସେମାନେ ଆଫଳୋଦୟ କର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ଲୋକେ କଥାରେ ବୋଲନ୍ତି, ଲାଗିଥିବା ଲୋକ ମାଗି ଖାଏ ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ଘଟଣା ସେଥିର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ରାଜକିଶୋର ବାବୁଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହିପରି ଥିଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଉତ୍ତାରେ 2-3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି 4 ଗାଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ 3-4 କ୍ରୋଶ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୁଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ମଫସଲର ପାଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେଥିସକାଶେ ପାଣ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଣ ସାହି ଓଳିରେ ବସି ଘର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କଥୋପକଥନ ଶୁଣନ୍ତି। ଏହା ଭଦ୍ରଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଯେ କେତେ ଦୂର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପାଠକେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପାଣମାନଙ୍କ ପଲାଘର ପଛ ଓଳି ଏତେ ନୁଆଣ ଯେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜେ। ଓଳିତଳ ଅପରିଷ୍କାର, କଦର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମଶକ ଭେଡ଼ି ଭଣ ଭଣ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଘଉଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସର୍ପ ଭଲ୍ଲୁକର ମଧ୍ୟ ଭୟ ନଥିଲା। ଏମନ୍ତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଗ୍ରାମସ୍ଥ ପାଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା। କ'ଣ କରିବେ? ଚାକିରି ଖଣ୍ଡ ତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକଦଜ୍ଞବଶ ଅନ୍ଧଧରଜ୍ଞାତ୍ର ଧମରେ ଗୋଟିଏ ପାଣ ଓଳିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଘର ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାହାର ମାତାକୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଅଛି। ସେ ଯିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ବାପା ଜୋର କରି ଘେନିଗଲା। ଅକାରଣରେ ପ୍ରାଣଟା ସିନା ଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କରେ କ'ଣ? ଆରଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ପୋଲିସ ଦଳବଳ ସହିତ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତଦନ୍ତରେ ଜଣାଗଲା କ୍ରନ୍ଦନକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିତା ଡକାୟତ। ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଡକାଇତି ସମୟରେ ହତ ଓ ପିତା ଆହତ। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଆହତ ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ ଧରାହେଲେ। ଡକାୟତି ମାଲ ମଧ୍ୟ ବରାମଦ ହେଲା। ସେସନ କୋର୍ଟ ବିଚାରରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଡକାୟତ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବୋଧକରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱଗୃହକୁ ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ଡକାୟତ ଦଳ ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାକିମମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରେମ୍ପିନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରଧାନ ଡକାୟତ ଦଳ ଅଟନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଖଟି। ଏହି ପ୍ରଧାନ ବା ମୂଳ ଦଳର ଡକାୟତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ। କଦାଚିତ୍ ଏକତ୍ର କେବେ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଡକାୟତି କରିଥାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଘୋଷ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଡକାୟତ ଦଳର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଗ୍ରେପ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ବହୁକାଳ ପରିଶ୍ରମ ଉତ୍ତାରେ ଶାରଦା ବାବୁ ଡକାୟତ ଦଳର ଖଟି ସ୍ଥାନର ମାତ୍ର ସନ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦଗଡ଼ଠାରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟମାର୍ଗ ଅଛି। ଦିନେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଦିବା ପ୍ରହରକ ସମୟରେ 3 ଜଣ ଭିକ୍ଷୁକ ଅର୍ଦ୍ଧକୋଶ ଅନ୍ତର ଆଗପଛ ହୋଇ ବାରିପଦା ଆଡ଼ୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସର୍ବପଶ୍ଚାତରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। ମାତ୍ର ବେଶ ନିତାନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଭଞ୍ଜକ। ପରିଧାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଣ୍ଠୁଲୁଚା ଲୁଗା, ମୋଟା ମଳିନ ତନ୍ତବୁଣା ଖଦି, ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡେ ତଦବତ୍ ମଳିନ ଗାମୁଛା ପାଗ, ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡିକ ଗାମୁଛାରେ ସେର 2 ଅନ୍ଦାଜ ଚାଉଳ ଓ କେତେ ଅଣା ପଇସା ବନ୍ଧା। କାଖରେ ଲିଖନଗୁଞ୍ଜା ତାଳପତ୍ର ପାଞ୍ଜି, ହସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଦାଂଶ ଯଷ୍ଟି, କାନ୍ଧରେ ତାଳପତ୍ର ଛତା। ସେ ସମୟରେ କନା ଛତାର ବିରଳ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜ୍ୟୋତିଷ 2 ଜଣ ବନ୍ୟଦସ୍ୟୁ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି ଆପଣାର ହୀନଦଶା ଓ ଆପଣାର ବିଦ୍ବତ୍ତା ବିଷୟ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କର ବକ୍ତୃତାର ସାରାଂଶ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ, ତାଙ୍କର ଗଣନା ବଡ଼ ଠିକ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଖାତର କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଦସ୍ୟୁ 2 ଜଣ ପରସ୍ପର କ'ଣ ପରାମର୍ଶ କରି କହିଲେ, ତୁ ଆମ ସର୍ଦ୍ଦାର ନିକଟକୁ ଚାଲ। ଯେବେ ଠିକ୍ ବୁଝିଦେବୁ ତ ଚାଉଳ ଲୁଗା କିଛି ନେବୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ମତ ହେବାରୁ ଦସ୍ୟୁ ଯୁଗଳ ତାହାର ଆଖି ବାନ୍ଧି ହାତ ଧରି ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲମୟ କୁଟିଳ ବନ୍ଧୁର ମାର୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅତି ସତର୍କତା ସହିତ ମାର୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଉଥାଏ।
ଆନୁମାନିକ 2-3 କ୍ରୋଶ ଭ୍ରମଣ ଉତ୍ତାରେ ଡକାୟତ ଦଳର ଖଟି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଖିର ପଟି ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବାରୁ ଖଟି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। ନିତାନ୍ତ ସାହସୀ ପୁରୁଷ ବିନା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟାବଲମ୍ବନ କରି ରହିବା ନିତାନ୍ତ କଠିନ କଥା। ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିସର ଭୂମିଖଣ୍ଡ ପରିଷ୍କୃତ। 2-3ଟା ଧୂନି ଲାଗିଅଛି। 4-6ଟା ଭାତ ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତ ମାଂସ ଓ ଶୁଷ୍କ ମାଂସରେ ସ୍ଥାନଟା ନିତାନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ। ଟାଙ୍ଗିଆ, ବର୍ଚ୍ଛା, ତରବାଲ, ତୀର, ଧନୁକ ପ୍ରଭୃତି ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରମାନ ଗଛ ଡାଳମାନଙ୍କରେ ଝୁଲୁଅଛି। ମଦମତ୍ତ ବିକଟାଳ ନରରୂପୀ କେତେଟା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣୀ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଧାନ କୌପୀନ ମହିଷବତ୍ ବଳିଷ୍ଠ। କେହି କର୍କଶ ଭାଷାରେ ଅକାରଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେଉଅଛି, କେହି ବା ବିକୃତ ସ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ସମସ୍ତ କଟମଟ କରି ଅନେଇଲେ। ବିଶେଷରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅନେକ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାଦମସ୍ତକ ଅନାଇ ଆଗନ୍ତୁକ ଦସ୍ୟୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ କର୍କଶ ଭାଷାରେ ପଚାରିଲା, ଏଟା କିଏ? କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଆଗନ୍ତୁକ 2 ଜଣ ଜ୍ୟୋତିଷର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଏହି ସର୍ଦ୍ଦାରର ପରିଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସମୟରେ ଡକେଇତ ଦଳରେ 2 ଜଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନାଲୁ ମିର୍ଦା, ଦ୍ୱିତୀୟର ନାମ ବୈଦି ସେଠୀ। ନାଲୁ ମିର୍ଦା ଦୀର୍ଘାକାର, ଖୁବ୍ ବଳିଷ୍ଠ, ଚକ୍ଷୁ 2ଟା କାକଡିମ୍ବ ପରି ବୃହତ୍ ଓ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ରାକ୍ଷସବତ୍ ଆକୃତି, ଭୟଙ୍କର। ଆଦ୍ୟ ନାଲୁ ମିର୍ଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ନାଲୁ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି କଥୋପକଥନ ହେଲା। ନାଲୁ, ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ? ଜ୍ୟୋତିଷ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ନାଲୁ, ବୋଇଲୁ, ମୋ ମନରେ କି କଥା ଅଛି? ଜ୍ୟୋତିଷ, ଖଡ଼ି ପକାଇ ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ। ସେଥିରେ କେବଳ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ନାମ ଛଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା। କହିଲେ, ପାଠ କହିଲା ଶନି ଗ୍ରହ, ଏଇ ଗ୍ରହରେ ଟଙ୍କା କଉଡ଼ି ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଲାଭ କଥା। ନାଲୁ, ବୋଇଲୁ, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ? ପୁନର୍ବାର ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ସବୁ ଡକାୟତ ଏକାବେଳକେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ସାବାସ ସାବାସ, ନହିଲେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜଦରବାକୁ ଯାଏ? ନାଲୁ, ବୋଇଲୁ, କେଉଁଦିନ କେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ମିଳିବ? ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆସନ୍ତା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିଗଲେ କାମ ଫତେ, ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ସବୁ ଡକାୟତ ଏକାବେଳକେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଭଲ ଭଲ, ସଞ୍ଜବେଳେ ଏଠାରୁ ବାହାରିଗଲେ ଅଧାରାତି ବେଳକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁନର୍ବାର ଆଖି ବନ୍ଧା ହେଲା। ପୂର୍ବ କଥିତ ଦସ୍ୟୁ 2 ଜଣ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ। ନିରୂପିତ ଦିବସ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁଲିସ ଦଳବଳ ସଜ ହୋଇ ଡକାୟତ ଧରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷର ଗଣନା ଠିକ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଡକାୟତି ହେବାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁମାନ କରି ସଜ ହୋଇ ବସିଥିଲେ, ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଡକାୟତମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ। ଡକାୟତ କରି ଡକାୟତମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚାଲିଗଲେ। ପାଠକ ମହାଶୟ ଅନୁମାନରେ ବୁଝୁଥିବେ, କଥିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ୱୟଂ ବାବୁ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଘୋଷ। କ୍ରମଶଃ 2 ମାସ 4 ମାସ ଗତ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି 2-4ଟା ଡକାୟତି ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି ହୋଇଗଲାଣି। ହାକିମ ଓ ପୋଲିସ ଦଳ ଅସ୍ଥିର। ଶାରଦାବାବୁ ଡକାୟତମାନଙ୍କର ଖଟି ସ୍ଥାନର ଯେପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଦଳ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେପ୍ତାର କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଡକାୟତ ଦଳ ଯେପରି ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶର ସମ୍ଭାବନା। ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉତ୍ତାରେ ବସ୍ତା ଇଲାକାର ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚାକର ଡକାୟତ ଦଳରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଶାରଦାବାବୁ ଉକ୍ତ ଜମିଦାରଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଚାକରଟାକୁ ହସ୍ତଗତ କଲେ। କେତେକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଇ, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ, ଅଭୟ ଦେଇ ଚାକରଠାରୁ ସମସ୍ତ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଶାରଦାବାବୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଚାକର ଡକାୟତ ଦଳର ସର୍ଦ୍ଦାର ନାଲୁ ମିର୍ଦାଠାରେ ଜଣାଇଲା, 2 ଜଣ ଡକାୟତ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜେଲଖାନାରୁ ଖସି ଆସି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦାର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପଠାଇଲା। ଉକ୍ତ ଚାକର ସହିତ ପଳାତକ ଡକାୟତ 2 ଜଣ ଖଟି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକାୟତମାନେ ସନ୍ଦେହ ନେତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ନବାଗତ ଡକାୟତମାନଙ୍କର ଆକାର ପ୍ରକାର ଓ କଥୋପକଥନ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା। ଏହି 2 ଜଣ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଡକାୟତ କରିଥିଲେ, ଡକାୟତ ପୂର୍ବେ କିପରି ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ହୁଏ, କି କୌଶଳରେ ଡକାୟତ କରାଯାଏ ଓ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ କିପରି ପଳାଇବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଜେଲଖାନା ଭାଙ୍ଗି କିପରି ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ନାଲୁ ମିର୍ଦା ଏମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଓସ୍ତାଦ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କଲା। ବହୁତ ସମାଦର କରି ନିକଟରେ ରଖିଲା। ନବାଗତ ଡକାୟତମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଚଳାଚଳ ଉକ୍ତ ଜମିଦାରଙ୍କର ଚାକର ଦ୍ୱାରା
ହେଉଥାଏ। ଦିନେ ନବାଗତ ଡକାୟତ ମାନେ ସରଦାର ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଡକାୟତି କରୁନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳି ଜଣେ ଲକ୍ଷପତି ଘରେ ଡକାୟତି କରିବା। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସି ମଜା କରିବା। ସର୍ବଦା କାମରେ ଲାଗିଲେ ମଜା କରିବୁ କେଉଁଦିନ? ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଡକାୟତି କରିବାକୁ ଗଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା। ସରଦାର ଓ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ଏହି ସାଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମନୋନୀତ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ବିଷୟ ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିରୂପିତ ହେଲା ଯେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିବସ ରାତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଭଦ୍ରକଠାରୁ ମେଦିନୀପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଦଳର ସରଦାର ନାଲୁମିର୍ଦ୍ଦା ଓ ବୈଦି ସେଠୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଡକାୟତର ସବର୍ଦାରୀ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଡକାୟତି ଖଟିରେ ଭାରି ଜାରି। ମେଦିନୀପୁର ଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡକାୟତ ଥୋଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡକାୟତିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। 4-5 ଭାର ତାଡ଼ି ତତୁଲ୍ୟ ମଦ ଗଞ୍ଜାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଯାହାର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଖାଉ, ମାଗିବାକୁ ନାହିଁ। 8-10ଟା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ ଚୋରି କରି ଅଣାଯାଇଥିଲା। କେତେଜଣ ମାଂସ ଓ ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିକା ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନବାଗତ ଡକାୟତ 2 ଜଣଙ୍କର ଜିମା। ଅତିରିକ୍ତ ମାଦକ ସେବନରେ ଅନେକ ଡକାୟତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଧୁମ୍ ଲାଗିଅଛି। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଖଟି ଚାରିପାଖ 3-4 କ୍ରୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 1 ପ୍ରହର ସମୟରେ ଖଟି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ବନ୍ଧୁକ ଆୱାଜ ହେଲା। ଘୋର ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଓ 150 ପାଇକ, ଚୌକିଦାର, ପୋଲିସ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ଡକାୟତମାନେ ନିଶାରେ ଅଚେତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ସାବଧାନ। ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ମାରଧର ଘୋର ବାଘଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଅବଶେଷରେ ଡକାୟତମାନେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଲୋକ ଜଳାଯିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ସରଦାର ନାଲୁମିର୍ଦ୍ଦା ଓ ବୈଦି ସେଠୀ ପଳାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଡକାୟତ ଗ୍ରାମରେ କେତେଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ପାଇକ ପ୍ରହାରିତ ଓ ବନ୍ଧନ ଦଶାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନବାଗତ ବର୍ଦ୍ଧମାନୀ ଡକାୟତ 2 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଦ୍ମବେଶୀ କନେଷ୍ଟବଳ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଡକାୟତ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତରିତ। କେତେଜଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାବାସ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଡକାୟତି ହେବାର ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ।